بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. یعنی جب تم میں کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو. وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جب تم صدقہ دیتے ہو تم پر آنے والی مصیبت سے, جو مصیبت آسمان سے اتر رہی تھی, تم نے صدقہ دیا تو تمہارا صدقہ اس مصیبت سے جنگ کرتا ہے, اس مصیبت سے لڑائی کرتا ہے. کسی میں ہمت بلاؤں سے لڑنے کی؟ بڑے بڑے پہلوان بلاؤں سے نہیں لڑ سکتے, یہ صرف صدقے کی قوت ہے جو ہماری بلاؤں سے لڑتا ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب صدقے میں اور بلاؤں میں جنگ ہوتی ہے تو بلائیں ہار جاتی ہے, صدقہ جیت جاتا ہے, صدقے کی برکت سے آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں. نعرہ رسالت. یا رسول, اسی لیے جب سفر پہ نکلو تو صدقہ دے کر نکلو. بچوں کو بیمار دیکھو تو صدقہ دے کر کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. بے فقیر قادری رسول اللہ کی حدیث پر یقین کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, واللہ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ مجھے خطرہ اس کا خطرہ اس کا چیک کراؤ, پہلے صدقہ دو پھر چیک کراؤ, رپورٹ تبدیل نہ ہو جائے تو پھر کہنا. اس لیے کہ ہمیں اپنی بات پر یقین نہیں ہے, ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی بات پر یقین ہے. اور میں یہ بات آپ کو صرف حدیث کی صداقت اور سچائی بیان کرنے کے لیے کہوں, یہ بات حدیث کی سچائی بیان کرنے کے لیے کہوں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ سن بھی رہے ہوں. ہمارے ایک عزیز, میں نے کئی جگہ بیان کیا, ایک عزیز ان کی بہن کو ڈاکٹر نے کہا آپ اسٹیج سے اتر ان کا نمبر لیجئے, انہیں کا نام لیجئے اور آپ بات کی. ہم لوگ کوئی کس سے گڑھ کہانیاں, اس لیے کہ کسی کی کرامت حدیث کی صداقت, اور حدیث کی صداقت کو اگر کوئی اپنی کرامت کہتا ہے, اس لیے کہ کچھ لوگ صداقت حدیث کو بھی اپنے پلے میں باندھنے میں. اللہ کے بندے, ہماری سب سے بڑی کرامت ہم سے خود سن لو. ہم لوگوں کی سب سے بڑی کرامت ہم سے سن لو. میں نے کیا بیان کرامت, آج سب سناتا ہوں. حدیث کی صداقت اب بعد میں سن لو, پہلے میری کرامت سنو. ہماری کرامت کیا ہے؟ اتنے بڑے پاپی, گنہگار, بدکار اور سیاہکار ہونے کے باوجود زمین پر عزت کے ساتھ جی رہے ہیں, اس سے بڑی ہماری کوئی کرامت ہی نہیں. ایسے بھی لوگ بھی, ہمیں تو زمین میں دھس جانا چاہیے, ہم پر تو پتھر برس جانا چاہیے, ہم پر تو آگ برس جانا چاہیے تھا, لیکن اتنے پاپ اور جرائم کے باوجود بھی اب اس کرامت کو کیا نام دیجئے گا, بلکہ یہ کرامت نہیں ہے, اصل میں یہ مدینے کی سرکار کا کرم ہے کہ یہ ناز, یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در کی, اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہو. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں. لیکن اس کرم کو ہم نے کرامت اس لیے کہہ دیا کہ کسی نے پوچھا تھا حضرت سیدنا سلطان العارفین بایزید بستامی سے کہ آپ کی کرامت کیا ہے؟ کہا بیٹا اتنا پاپی ہو کر زمین پر چل رہا ہوں, یہی میری سب سے, حالانکہ ان کی عاجزی تھی لیکن یہ ہمارے لیے حقیقت ہے. ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں, ہم سے بڑا کوئی خطا کار نہیں, ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں. ہمارا تو بس معاملہ یہ ہے, کاش کہ ہم برابر سرابر چھوڑ دیے جائیں, یہی اپنے لیے سب سے بڑی بات ہے. بس اللہ اس کے محبوب کے کرم سے بڑی امیدیں, اور انشاءاللہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں, فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا انشاءاللہ. بہرحال تو میں نے کہہ دیا. عرض کیا کر رہا تھا, کرامت کے طور, صداقت کے طور. ایک عزیز نے فون کیا, ہم لوگ کئی سال پہلے عمل نیر میں سنی دعوت اسلامی کا ہم گلی گلی دیہات اعلان کر لوگوں کو اجتماع کی دعوت. ڈاکٹر جواب دے کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ, خدمت کرو. یہ چند کا اچھا کا کہ اگر آپ آج ہمارے عزیز بہت, ہمارے علامہ رفیع صاحب پر ساتھ میں کیسی باتیں جواب دے کے بعد کہ آپ آج کی بہن کہ آپ کیا, اگر آپ نہیں گئے اور ان کی داغ رہیت سمیت پیار کر ایک کام کر, آپ ہم بھی آپ کے ساتھ چل کے تھا آدھے سے یہ بچ جائے. خیال یہ میں صدقہ بل دیتا ہے, اپنے بیماروں کا علاج سب اللہ کی بات کر جان کر نکل کر کے گئے. وہ بہن ابھی بھی موجود. آپ غور فرمائیے, یہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اپنے بیم کا علاج صدقہ کر کے مسلمان اپنی زکات, مسلمان زکات کھو 2.5 پر زکات دینا لازم. نکلتی 5 لاکھ دیا, 1 لاکھ 4 لاکھ ہوگا. کیا پتہ ہے اگر اپنے 10 اچھے آموں 2 سڑے ہوئے آم رکھے گا تو وہ 2 سڑے ہوئے آم سارے آموں کو سڑا دیں گے. اسی طریقے سے زکات مال کا میل ہوتا ہے. اگر زکات جو میل ہے تم اس کو اپنے کاروبار میں ملا کے رکھو گے تو وہ سارے آپ کے مال کو برباد کرے گی, خراب
کر دے گی. اس لیے اللہ کے بندو زکات پوری پوری نکالو, حساب لگا کر نکالو اور صدقہ روزانہ دو. پھر دیکھو انشاءاللہ اگر بچے اسکول جا رہے ہیں, اسکول جاتے وقت تو تم نے صدقہ نکال دیا, تمہارے بچوں کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ, پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا انشاءاللہ. اور پھر یہ بھی حدیث پاک میں آیا, جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے, جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے, اس کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے, اس کو اللہ عرش کا سایہ بھی دے گا. یہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی نگاہ نبوت اللہ اکبر سب کچھ دیکھ رہی تھی. ایک زمانہ ایسا آئے گا صدقہ دیا جائے گا ایک کیلے کی شکل میں اور 50 فوٹو نکال کر واٹس ایپ پر ڈالے جائیں گے. حضور نے فرمایا ہر صدقہ تجھے عرش کا سائے کے تلے نہیں لے جائے گا, وہی صدقہ تجھے عرش کے سائے تلے لے جائے گا کہ ایک ہاتھ سے دے رہا ہے, تیرے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں تو تیرے پڑوسی کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ اگر آج اس کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں, اللہ والوں کچھ اللہ کے لیے بھی تو کرو. واٹس ایپ کے لیے بہت کیا, نام کے لیے بہت کیا, فیس بک کے لیے بہت کیا, دنیا میں فوٹوؤں کے لیے بہت کیا, دنیا کی ہولڈنگز کے لیے بہت کیا, بازاری عزت کے لیے بہت کیا. یہ کبھی اللہ کے لیے بھی تو کر کے دیکھو. ایسے نکالو کہ تمہیں بھی خبر نہ ہو, ایسے نکالو کہ تمہیں بھی خبر نہ ہو, صرف یار کو پتا رہے کہ میری محبت میں کچھ دیا گیا ہے. اس کی مثال دوں, آئیے تو پھر اس لاڈلے شہزادے کی, نبی کے خاندان کی مثال سامنے آتی ہے جسے سید سجاد, عابد بیمار, مظلوم کربلا, امام الائمہ سیدنا علی ابن حسین, امام زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مدینہ منورہ کے سارے غریبوں کی فہرست امام زین العابدین کے پاس موجود تھی. جب رات ہوتی تو اپنے چپکے سے نکلتے اور گردن پر اور پشت پر لوگوں کی ضرورت کا سامان رکھتے اور سامان رکھ کر اس کے آنگن میں ڈال کر چٹھی رکھ دیتے, یہ تیرے لیے حلال ہے, تو اس کو استعمال کر سکتا ہے. مدینے کے غریب جب اپنا دروازہ کھولتے تو ضرورت کا سامان اپنے دروازے پر پاتے, چٹھی پڑھ کے سوچتے کون پراسرار خادم سخی بادشاہ ہے جو ہماری ضرورت کی چیزیں رکھ کے جاتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے, کسی کو پتا نہیں چلا. جب امام زین العابدین کی شہادت ہوئی اور آپ کو غسل دینے کے لیے لباس اتارا گیا تو بوریوں کا نشان پیٹھ پر موجود تھا. لوگوں نے کہا یہ بادشاہ کسی کے گھر مزدوری کرنے نہیں جاتا تھا, اس کی پیٹھ پر کیا نشان ہے بوریوں کے؟ امام محمد باقر نے کہا مدینے کے غریبوں اپنے پراسرار خادم کو ڈھونڈتے تھے کہ کون سامان تمہارے آنگن میں رکھ کے جاتا ہے. وہ کوئی اور نہیں تھا, یہ حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین. ارے لینے والے کو خود خبر نہیں, اس طریقے سے خدمت کی جاتی ہے. یہاں تو ریلیف بھی بانٹتے ہیں, اگر ضرورت پڑے اس سے کم لوگوں کو تقسیم کرنے جاتے ہو کہ ذلیل کرنے جاتے ہو. رمضان شریف میں کٹس بڑھتی تو دیکھو سیٹ لوگ کس طرح فرعونیت کرتے ہیں. جملے سخت ہو تو معاف کر. اللہ کے لیے کچھ کیا, کیا کیا اللہ کے لیے؟ پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, کسی نے بہت اچھے جملہ دے دیا قوم کو کی کر واٹس ایپ, کبھی اللہ. صدقہ سیدھے ہاتھ, الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو, ایسا بن قیامت دن عرش کے سائے میں. جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ, جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے اللہ اس کی نسل میں بے عیب اولاد پیدا کرتا ہے. جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اگرچہ گنہگار ہو. جتنا دے کرو کہ اپنے گھر کے ہر فرد کا صدقہ. بھائیو ڈاکٹر ہزاروں روپے غریبوں کے ہاتھ میں دیکھو. اور ایک بات بڑی حدیث قدسی ہے, جب میرا بندہ میرے لیے صدقہ دیتا ہے وہ غریب کے ہاتھ میں صدقہ پہنچنے سے پہلے اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں پہنچتا ہے. وہ غریب کا ہاتھ نہیں ہوتا, وہ ہاتھ کس پہ ہے؟ دستے قدرت میں. پھر اللہ فرماتا ہے جو صدقہ دیتا ہے گویا وہ مجھے قرض حسنہ دیتا ہے. آج وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے, میں کل اس کو اپنی شان کے مطابق لوٹا دوں گا. بہنوں سے کہتا ہوں وہ بھی صدقہ دے, روزانہ دے, اچھا دے, اور صدقے کے لیے اچھی چیز رکھو. صدقے کے لیے جس پہ ہم بیزار ہوتے ہیں نا صدقے میں وہ دیتے. جیسے بھوکا آیا یا بھکاری آیا کھانے کے لیے تو کون سا دیتے ہیں؟ ہانڈی سے نکال کے نہیں دیتے, فریج سے نکال کے, ہے نا. یہ کبھی صدقے میں آپ نے کسی کو مال میں لے جا کر کے مال کوئی چیز دلائی ہے؟ اپنے لیے مال کا خریدتے ہو, اللہ کے لیے کبھی مال کا خرید, اپنے لیے ہزاروں کا خریدتے ہو, کبھی اللہ.
किसको दे रहे हो ये मत देखो। कब्र की तंग और तारीक वादी के अंदर तुम्हें कौन काम आएगा? मनो मिट्टी के नीचे तुम्हें दबा दिया जाएगा। आज अगर पावर बंद हो जाए और पंखे ऑफ हो जाएं, पंखे बंद हो जाएं, तो अपने घर के अंदर अपना दिल नहीं लगता। औरतें बेचैन हो जाती है, बल्कि पावर हाउस वालों को बददुआ देती है। कोई औरत बेबाक है तो गालियां भी देती है कि उसने पावर बंद क्यों कर दिया। कितनी गर्मी हो रही है, कितनी गर्मी की हरारत है, कितनी गर्मी की तपिश है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जमीन के ऊपर जिंदगी गुजारती हो, बगैर पंखे के राहत नहीं मिलती। अचानक पावर बंद हो जाए, पंखे बंद हो जाए तो हमारी आंखें खुल जाती है, हम बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। कभी मक्खियों के डंक हमें बेचैन करते हैं, कभी मच्छरों के डंक बेचैन करते हैं, मगर मनो मिट्टी के नीचे जब तुम्हें और हम सबको दबा दिया जाएगा, उस वक्त वहां क्या काम आएगा? ये जेवरात काम आएंगे, ये माल काम आएगा, ये अच्छे लिबास काम आएंगे। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, वहां कुछ काम नहीं आएगा, तुम्हारे अच्छे अमाल काम आएंगे। तुमने यहाँ जो अच्छा अमल किया होगा। कितना अफसोस है, जेवरात से दिल लगाया, कभी कुरान से दिल नहीं लगाया, अच्छे कपड़ों से दिल लगाए, कभी नमाज से दिल नहीं लगाया, सीरियलों से दिल लगाया, रसूल पाक की सीरत से दिल नहीं लगाया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अपने नाजुक जिस्म पे रहम करो, अपने आप पे रहम करो। बड़ी माजरत के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, औरतें गुनाहों के दलदल में डूबी जा रही है। कभी किसी की गीबत हो रही है, कभी किसी की चुगली हो रही है, कभी किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आखिरत भूल चुकी है खवातीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, क्या सारे शौक तुमने दुनिया ही में पूरे कर लेना है? आज ये जरा दिल के कानों से जेवरात और कपड़ों की मोहब्बत में डूबने वाली औरतें बहुत तवज्जो के साथ मेरे सादिक और मसदूक नबी का फरमान सुने। मेरे सरकार मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, जब मैंने जहन्नम को देखा, ए खातूने जन्नत की कनीजों, जब दुनिया की तपिश और हरारत का ये आलम है, तो जहन्नम की आग का आलम क्या होगा? जहन्नम की तपिश का आलम क्या होगा? जहन्नम की आग का आलम क्या होगा? मेरे करीम आका गैबदा नबी फरमाते हैं, मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें थी। मेरी माओ और बहनों, लरस जाओ। इस सुन्नी इज्तिमा का मकसद जिंदगियों में इनकलाब है। इस सुन्नी इज्तिमा का मकसद जिंदगियों में तब्दीली है। इस इज्तिमा से अपने आप को तब्दील करो। आज का दिन तुम्हारे लिए तारीखी दिन बन जाए, आज का दिन हम सब के लिए तारीखी दिन बन जाए। जिंदगियों के इनकलाब का दिन हो, दिलों की तब्दीली का दिन हो, दिलों के इनकलाब का दिन हो, दिलों में खशियत रब्बानी बसाने का दिन हो, दिलों में इश्क रसूल की शम्मा जलाने का दिन हो। ए खातूने जन्नत की कनीजों, मेरे आका सादिक और मसदूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीना-ए नाजुक औरतों के लिए फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों थी? तो मेरे आका फरमाते हैं, दो सुर्ख चीजों की वजह से, दो लाल चीजों की वजह से मैंने सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम में देखा। एक तो सुर्ख चीज सोना है कि वो सोने से, यानी वो गोल्ड से बहुत मोहब्बत करती है, सोने के जेवरात से बहुत मोहब्बत करती है। और दूसरा जाफरान से, यानी उस दौर की औरतें जाफरान इस्तेमाल करती थी, अपने कपड़ों को जाफरान में रंगती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, बड़ी माजरत के साथ आज मेरी कौम की नौजवान बच्चियां अगर कभी अल्लाह अकबर किसी गैर के पास भी मालो दौलत देखती है और उसको रिश्ते नहीं आते या रिश्ते आने में ताखीर होती है, तो वो मालदारी देखने की वजह से किसी गैर के हाथ में भी अपना हाथ दे देती है। आज के नौजवान लड़के, नौजवान बच्चियों को कभी जेवर का लालच देकर, कभी दौलत का लालच देकर, कभी पार्कों में घुमाने का लालच देकर, कभी बाइक पर लेकर के घूमने का लालच देकर, कभी शादी का लालच देकर, अल्लाह अकबर, उसके जिस्म से खेलने की कोशिश करते हैं, उसके जिस्म को खरीदने की कोशिश करते हैं। यकीन जानिए, इस इज्तिमा में आने वाली बच्चियां ऐसी हरगिज नहीं है, लेकिन आपके जरिए से
पूरी कौम की बेटियों को पैगाम देना मकसूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, कौम की उन बच्चियों को बता दो जो जेवर की बुनियाद पर हया को बेच रही है, जो जेवर की बुनियाद पर हुस्न का सौदा कर रही है, सुन लो, इंसान के लिए सबसे कीमती चीज उसकी हया है। इसलिए कि जेवर फरोख्त तो हो जाए या गुम हो जाए, उसे दुनिया के बाजारों में खरीदा जा सकता है, मगर औरत की हया बिक जाए तो फिर उसे दुनिया की किसी मार्केट से खरीदा नहीं जा सकता, उसको जान देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता, उसको पूरी कायनात की दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, औरतों के शौक बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ औरतें हुस्न और जमाल के हवाले से यानी सिंगार दान के हवाले से लाखों रुपए खर्च कर रही है। आज की बच्चियां ब्यूटी पार्लर में जाकर के पैसे खर्च कर रही है, सिंगार की किट्स खरीदने के लिए पैसे खर्च कर रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, जाहिर सी बात है जब इखराजात बढ़ते चले जाएंगे और आमदनी कम होगी तो इंसान के कदम खुद ब खुद बहकने लगते हैं, इंसान के कदम खुद ब खुद नाजायज रास्ते पर चलने लगते हैं। मगर आइए अब उन खवातीन की जिंदगी को सुने जिन खवातीन ने ज़ुहद और तकवा के साथ, कनाअत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारा। याद रखना, जिंदगी तो धूप में भी गुजर जाती है, जिंदगी साए में भी गुजर जाती है, मगर कब्र को अगर आरामदेह बनाना है, अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाना है, अपनी जिंदगी को तकवा में गुजारो, अपनी जिंदगी को परहेजगारी में गुजारो, अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में गुजारो। आजकल की बच्चियां अगर गरीब घराने में शादी हो जाए रहती नहीं है, अक्सर शौहर को तंग करती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अगर किस्मत की वजह से किसी बेटी की शादी गरीब घराने में हो जाए और वो हया और पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजारे और अपनी हया की हिफाजत करे, आका फरमाते मैं मोहम्मद उससे वादा करता हूं कि उस औरत को जन्नत में मेरा पड़ोस नसीब होगा, वो लड़की रसूल पाक का पड़ोस पाएगी जन्नत में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज किस कदर कनात के साथ जिंदगी गुजारती। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, ये हम सबके आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी है। आज हम पर वो वक्त नहीं, हम पर ऐसे हालात नहीं जिन हालात से वो खवातीन गुजरी हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि 3-3 महीने हो जाते थे मगर रसूल पाक के घर में कभी चूल्हा नहीं जलता था। हम 1 महीने का चांद देखते, हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता, यहाँ तक कि वो चांद खत्म हो जाता, यानी पूरा चांद गुजर जाता, पूरा महीना गुजर जाता। फिर उसके बाद दूसरा चांद तुलू होता और दूसरा महीना भी गुजर जाता, यहाँ तक कि तीसरा चांद तुलू होता और वो तीसरा महीना भी गुजर जाता। ये किसके घर की दास्तान है जिसके टुकड़ों पर पूरी कायनात पलती है? ये किसके घर की दास्तान है जिसकी खैरात सबको मिलती है? आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा, जिसके टुकड़ों की खैरात पाकर जमाना पलता है। अहले अर्श और अहले फर्श को जिसके सदकात नसीब होते हैं, आसमान वाले जमीन वाले जिसकी खैरात लेते हैं, अंबिया को जिसके दर से मिलता है, उस रसूल के घर की दास्तान, उस रसूल की चहीती ज़ौजे मुक़द्दसा कहती है हुजूर के घर में 3-3 महीने तक के चूल्हा नहीं जलता था। उम्मुल मोमिनीन से किसी ने पूछा, अम्मा जान जब हुजूर के घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था तो उस वक्त आप लोग खाते क्या थे, आप क्या खाते? अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ आज मालेगांव के किसी फकीर के घर का भी ये हाल नहीं जो मेरे बादशाह के घर का हाल था, जो मेरे शहंशाह के घर का हाल था। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, जब तुम्हें भूख बेचैन करे अपने जिस्म को बेचने के लिए, जब तुम्हें भूख बेचैन करे किसी के हाथ में हाथ देने के लिए, उस वक्त तुम उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा की जिंदगी क्यों याद नहीं करती? उस वक्त तुम रसूल पाक की जिंदगी क्यों याद नहीं करती? उम्मुल मोमिनीन से किसी ने पूछा, अम्मा जान जिस वक्त रसूल पाक के घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था आप खाते क्या थे? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया 2 काली चीजें, एक खजूर और दूसरा पानी। हम पानी पर गुजारा करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ी तवज्जो फरमाई इस हदीस पाक के मफहूम पर, खजूर और पानी क्यों खजूर खा के पानी क्यों पीते थे? अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा पड़ोसी भूखा है तो मैं उसके घर इतना
कम ज़र्फ होकर, कम फहम होकर, कम सखी होकर उसके घर खाना पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्यों? इसलिए कि वो मेरा पड़ोसी है। अगर ये पता चले किसी बखील से बखील इंसान को कि पड़ोस में बंदा 10 दिन का भूखा है, तो वो कुछ ना कुछ तो बचा कुचाई से ही अपने पड़ोसी को दे देगा। और अगर ये पता चले कि मस्जिद का इमाम भूखा है, तो सारे मोहल्ले के लोग बेचैन हो जाएंगे कि नहीं, इमाम साहब के लिए कोई इंतजाम करना चाहिए। इमामुल अंबिया के घर 3 महीने तक चूल्हा नहीं जल रहा है, और नबी की ज़ौजा और हुजूर के घर के लोग खजूर और पानी पर गुजारा कर रहे हैं। वो सिद्दीक अकबर जो हुजूर के एक कहने पर अपने घर का पूरा माल लेकर आते हैं, क्या वो हुजूर के घर में राशन नहीं पहुंचा सकते? वो फारूक आजम हुजूर के एक कहने पर जिन्होंने आधा माल दे दिया, अरे माल तो अपनी जगह, जो अपनी जानों को हथेली पे लेके मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आते, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, जो अपनी सरों को हथेली पे लेकर चलते थे, गोया कि हुजूर के कदमों में निसार कर दे। मेरे इमाम ने कहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जिस नबी पर उन्होंने बच्चे निसार किए, जिस नबी पर उन्होंने अपनी जानें निसार की, हुजूर के घर में वो राशन नहीं पहुंचा सकते थे। 3 महीने तक के खजूर और पानी पिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? नबी के घर वालों, तुम्हारी अजमतों को सलाम। इसलिए वो खजूर और पानी पे गुजारा करते थे। 3 महीने तक चूल्हा नहीं जला है, लेकिन सिद्दीक को भी पता नहीं चलता था कि नबी के घर में चूल्हा। हुजूर के घर की बीबियां इतनी सब्र वाली थी कि वो सिद्दीक अकबर की बेटी थी, मगर बाप को पता नहीं चला कि 3 महीने से घर में चूल्हा नहीं जला। हफ्सा फारूक आजम की बेटी है, लेकिन 3 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जला, तो बाप को पता नहीं चला कि घर में चूल्हा नहीं जला। यहाँ एक दिन अगर नई किसी की शादी के मौके पे नए कपड़े ना मिले, तो उस पर पंचायत बिठा दी जाती। अगर किसी जेवर के मुतालबे पे जेवर ना मिले, तो शौहर का घर छोड़ करके निकलने की बातें की जाती है। ये वो खवातीन, मगर सुन लो, वो मुकद्दस माँ जो कह रही है कि 3-3 महीने तक खजूर और पानी पे हम गुजारा करते थे, वो औरतें जो एक दिन में 3 मर्तबा पेट भर के खाती है, उनके जिस्मों को कीड़े खा जाते, कब्रों का निशान मिट जाता है। लेकिन आज भी मेरी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की तहारत